দর্শক আসসালামু আলাইকুম and welcome to Legal Help with Piya. সবার প্রথমে সবাইকে very happy new year. যে যেখানে আছেন আশা করি খুব সুন্দরভাবে ক্রিসমাস ব্রেক কাটিয়েছেন এবং খুব সুন্দরভাবে নতুন বছর শুরু হয়েছে আপনাদের। আর এই কামনা রাখি যে সবার জীবন সুন্দর হয়ে উঠুক and the rest of the year is very prosperous for everyone. Thank you once again right at the beginning for watching Legal Help with Piya. I have been flooded again with emails and phone calls. Amra obosshoi eta legal program. We answer your legal questions. Amra updates diye thaki, current news mostly on immigration, as the bulk of my viewers are wanting to know about immigration, and rightly so. With the, I was going to say hundreds and thousands of changes, which I wouldn't be wrong really, in the last few years. It's been enormous. There is no other area of law that has so many changes in 1 year. And of course, over the last year we saw a huge number of change. তারপরে just a reminder that আপনারা ফোন করলে আপনাদের টিভির ভলিউম মিউট করে দিবেন দয়া করে। আর মনে রাখবেন যে আনসারগুলো দেই আমরা এখানে, আপনারা এটা জেনারেল গাইডলাইন হিসেবে ধরে নেবেন। একটা গাইডলাইন হিসেবে আমরাই বলি, এটা কোনো আপনারা অ্যাকশন নেওয়ার জন্য না। আপনারা অ্যাকশন নেওয়ার আগে কোনো একজন লয়ারের কাছে আপনাদের আশেপাশে বুঝে শুনে আপনাদের ডকুমেন্টস দেখিয়ে অ্যাকশন নেবেন। প্রিয় দর্শক, আর দেরি করছি না, এই প্রোগ্রামে আমরা আপডেটস, অনেকগুলো আপডেটস দিয়ে থাকি। হোয়াট আই এম গোয়িং টু ডু ইজ আই এম গোয়িং টু স্প্রেড দি আপডেটস অ্যারাউন্ড to the end, to the middle and the end of the show as well. That way, because there's so many, I come in with a number of updates, etc., news, and sometimes I don't get to cover them, but do forgive me for that, but I will cover as many as possible. আজকে আমার সাথে লিগ্যাল হেল্প উইথ পিয়া অনুষ্ঠানে আমার একজন অতিথি আছেন, পরিচয় আমি এখনই দিচ্ছি। মোহাম্মদ ইনামুল হক, who is a practicing solicitor. He's also a non-practicing barrister, and also another introduction to him would be he's a former judge of Bangladesh and a former law officer of Bangladesh Parliament. So that's Mr. Muhammad Enamul Haq. Thank you very much. First of all, many thanks to Piya Appa. আপনি আমাকে আজকে চ্যানেল আই লিগ্যাল হেল্প অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করার জন্য। সেকেন্ডলি, হ্যাপি নিউ ইয়ার্স, যেহেতু আজকের অনুষ্ঠানটা হচ্ছে বছরের শুরুতে। হ্যাঁ, এই জন্য হ্যাপি নিউ ইয়ার্স টু অল ভিউয়ার্স অফ চ্যানেল আই। অ্যান্ড আসলে এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে যেহেতু আমরা লিগ্যাল হেল্পের কথা বলা হয়েছে, পিয়া আপা অবশ্য আপনাদেরকে এক্সপ্লেনেশন দিয়েছেন। আমরা আশা করি আপনাদের সবার সহযোগিতা নিয়ে সুন্দর একটা অনুষ্ঠান আমরা এখানে উপহার দিতে পারি যাতে আর কি। Thank you very much. Thank you. দর্শক, সাথে সাথে যাই to some current news, current updates, and প্রথম যেটা দিব আমি, it's basically about you may have read on the newspapers that a firm has been Capita, the news about Capita, which is a firm that was given the duty of removing illegal immigrants, etc. And also what's happened is that I can't find the news, I'll just tell you it. What's happened is that they have been successful in removing a lot of unwanted and immigrants who shouldn't be here. But alongside that, they've also made many blunders where they have যাদের এখানে লিভ আছে to stay, have got indefinite leave or whatever, maybe have even gone on to be British citizens, তাদেরকেও overstayer বলে রিমুভ করার জন্য identify করেছে wrongly. So this is the news, and obviously they will rectify that. People who have been affected by this, not to worry, not to panic, কারণ এটা তারা obviously তারা rectify করবে। আমার গেস্টকে আমি বলছি that do want to say anything on this matter. এই ম্যাটারটা অবশ্য আমাদের দৃষ্টিতে এসেছে যে নিউজ এন্ড আপডেটস যেটা ইউকেবি এর আসে, সেখানে আমরা ওই যে ক্যাপিটার মাধ্যমে যে একটা রং ইনফরমেশন, ইউকেবি এর যে রং ইনফরমেশনগুলো আসলে পাবলিক মনে একটা ভয় বা ভীতির সঞ্চার করেছে। অবশ্যই এটা ইউকেবি এর উচিত এটার প্রপার একটা রেকটিফিকেশনের ব্যবস্থা করা। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে
ইলিগেল মাইগ্রেন্টদেরকে রিমুভাল করার জন্য যে ব্যবস্থা তারা নিচ্ছে, তারা এখন রিসেন্টলি চাচ্ছে যে এখানে এদেশে মাইগ্রেন্টদেরকে রিডিউস করার জন্য বর্তমান সরকার খুব মানে তৎপর হয়ে লেগেছে। কিন্তু এটার পাশাপাশি যারা লিগেলি দেশে আছেন বা লিভ যাদের আছেন তাদেরকে যদি এখানে বলা হচ্ছে যে এদের নামও ইলিগেল মাইগ্রেন্টের তালিকায় চলে এসেছে, কিন্তু চলে আসা অর্থ এই নয় এদেরকে চাইলেই যে এখান থেকে রিমুভ করা যাবে, কারণ এদের লিগেল হেল্প পাওয়ার জন্য আমরা তো অবশ্যই এখানে আমাদের কমিউনিটির সলিসিটর রেজিস্ট্রারের অবশ্যই অনেক, আমরা সংখ্যায় অনেক, আমরা হেল্প করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত আছি। আর আশা করি ইউকেবিএ এই ব্যাপারে as soon as possible একটা রেকটিফিকেশন স্টেপ নেবে বলে আমি বিশ্বাস করি। ক্যাপিটাল ইউকেবিএ তাদেরকে কন্ট্রাক্ট করেছিল লাস্ট সেপ্টেম্বর টু ট্র্যাক ডাউন দি 174,000 illegal immigrants. So and this is the news about Capita. UKBA are doing some good work. যেটা UKBA এর ওয়েবসাইটে দেখেছি আমি just this week. They've removed 175 of the most prolific foreign national offenders, and they have been removed in just a few months. This is a joint effort by Metropolitan Police Service and UKBA agency. So এই ব্যাপারে একটা জিনিস আমার কাছে যেটা ভালো লাগছে আর কি, আমি যেটা মনে করি আর কি, যে অফেন্ডার্স যারা আছে, যাদের ক্রিমিনাল কনভিকশন আছে, ইভেন তারা এখানে ইলিগাল এন্ট্রান্ট, এদের ব্যাপারে যে স্টেপগুলো নেওয়া হয়েছে এটা অবশ্যই অবশ্যই অ্যাপ্রিসিয়েট করার মতো, কারণ এই দেশটাতে যে তারা আইনের শাসন, রুল অফ ল এস্টাবলিশ করার জন্য যে স্টেপ, এটা একটা ভেরি গুড স্টেপ হিসেবে আমরা মনে করতে পারি। কিন্তু এটা কোনোভাবেই যাতে আমাদের কমিউনিটিতে নরমাল যারা আছেন, স্বাভাবিক যে জনগণ আছেন, তাদেরকে যাতে কোনোভাবে এফেক্ট না করে সেই দিকে আমরা দৃষ্টি রাখা উচিত আমি মনে করি আর কি। হ্যাঁ, অফ কোর্স। আর লোকে এটাই মনে রাখা দরকার যে obviously these people are offenders, are severe offenders sometimes, so এর জন্য তাদেরকে রিমুভ করা হয়েছে for the safety, সবার সেফটির জন্য, and the public interest as well. Exactly. Thank you very much, Mr. Hawk. আমরা চলে যাই টেলিফোন লাইনে, দেখি কে আছে। হ্যালো কলার। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। জি, জি, লিগ্যাল হেল্প উইথ পিয়া। আপনি পিয়া জি, থ্যাংক ইউ। প্রশ্ন করুন অবশ্যই, কিন্তু আপনার টিভিটা ভলিউমটা মিউট করে দেন প্লিজ। আমি 4 মাস আগে, জি, শুনতে পাচ্ছেন? আমি শুনতে পাচ্ছি স্পষ্ট, বলেন। হ্যাঁ, আমি 4 মাস আগে অ্যাপ্লাই করি ব্রিটিশ সিটিজেন, একজন পাবলিক আছে, তো 6 মাস হয়ে গেছে আমার। এখন পর্যন্ত এখনই লেটার দিতে, কিন্তু আর বাদ বাকি আমি কোনো কিছু জানি না। আমার ওয়াইফ মেডিকেল গ্রাউন্ডে আমি অ্যাপ্লিকেশন করি, জি, এন্ড ডিসেবিলিটি উইকেন মেডিকেল গ্রাউন্ড এন্ড ডিসেবিলিটি গ্রাউন্ডে অ্যাপ্লাই করি। আচ্ছা, ঠিক আছে। তো আপনি কি এক্সেপশনে অ্যাপ্লাই করেছেন? জি, আপনি কি এফএলআর এম এ করেছেন? এফএলআর ও তে করেছেন থ্রু দি এক্সেপশন। আমি কিন্তু আপনার 10 বছর আগে এসেছিলাম, কিন্তু ওভারস্টে হয়ে গেছি। আমি 2বার কেস করি, 2বার আমার কেস ডিফিউজ হয়ে গেছে। পরে আমি বিয়ে করি, 6 মাস হয়ে গেছে আমি অ্যাপ্লাই করি। আমার ওয়াইফের মেডিকেল প্লাস ডিসেবিলিটি কার্ড বুকিং অ্যাপ্লাই করি। ঠিক আছে, এখন পর্যন্ত কোনো কিছু জানি না। আমাকে একটু দয়া করে বলবেন। ঠিক আছে, বুঝতে পারছি আমি। আপনি অ্যাকনলেজমেন্ট ফাইল ইসই নাইনি? জি, অ্যাকনলেজমেন্ট 2 মাস আগে পেয়েছি। 2 মাস আগে। তারপরে আর কোনো কিছু পাই নাই। ঠিক আছে, তারপরে আপনি যে পেমেন্ট করছিলেন, পেমেন্ট তারা নিছে কি? পেমেন্ট অলরেডি এভরিথিং নিয়েছে। এভরিথিং নিয়ে গেছে কি? আপনি ফোন রাখি দিতে পারেন, আমরা এটা লই আলোচনা করব। থ্যাংক ইউ, আসসালামু আলাইকুম। তো ইটস বিন 4 মান্থস। ডু ইউ থিংক দ্যাটস এটা কি লং টাইম এই ধরনের অ্যাপ্লিকেশন জন্য? রিসেন্ট ইউকিবির যে অবস্থাটা দাঁড়াইছে, আমরা উনি এফএলআর অ্যাপ্লিকেশন করেছেন, আসলে এখানে কম্পেনশনের সার্কামস্টেন্সেস এই কেসের মধ্যে ইনভলভ আছে। তবে ওনার একটা জিনিস যেটা অ্যাসুরেন্স পাওয়া গেছে, উনি অ্যাকনলেজমেন্ট পেয়ে গেছেন, পেমেন্ট অলরেডি ওনার অ্যাকাউন্ট থেকে চলে গেছে। কাজে উনি
অনেকটা নিশ্চিত হয়ে বসে থাকতে পারবেন, আনটিল ডিসিশনের জন্য অপেক্ষা করতে পারবেন। ডিসিশনগুলো যে রিসেন্টলি যে ডিসিশন তারা দিচ্ছে তারা অনেক টাইম নিচ্ছে, মিনিমাম 6 মান্থের আগে, মানে ইউকে বিয়েতে কোনো রিমাইন্ডারই এখন দেওয়া যায় না, যেটা আগে 3 থেকে 4 মাসের মধ্যে হতো আর কি। এখন এই জন্য ওনাকে ওয়েট করতে হবে। তবে ওনার কেসের যে গ্রাউন্ড যেটা বলছেন, কম্প্যাশনের সার্কামস্টেন্সেস, ডিসেবিলিটি বা এই দেশে ম্যারেজ করেছেন, লং টার্ম উনি ছিলেন, এই গ্রাউন্ডগুলোতে হয়তো কেসটা ওরা কনসিডারেশনে নিতে পারে। এফএলআর তো এখন আপনি জানেন যে রিসেন্টলি এফএলআরও নর্মালি উইদাউট কম্প্রেশনের গ্রাউন্ডস কোনো মানে ওভারস্টেয়ার অ্যাপ্লাই করতে পারে না, তাদের জন্য অনেক প্রবলেম হয়ে যায় এক্সেপশনাল সার্কামস্টেন্সেস না থাকলে। তাহলে ওনার কেসের গ্রাউন্ডস দেখা যাচ্ছে ভালো, উনি যদি প্রপারলি অ্যাপ্লিকেশন করে থাকেন তাহলে ওনাকে ওয়েট করতে হবে আর কি। জি প্রিয় দর্শক, হ্যাঁ, ইউকেবি এর এভরি ডিপার্টমেন্টে এখন ডিলে, এভরি ডিপার্টমেন্ট যারা রুলস এর মাধ্যমে করছে, যারা সিম্পল অ্যাপ্লিকেশন করছে, তাদেরও 3 মাসের জায়গায় 9 মাস লাগছে। সো আপনার তারপরে যারা আউটসাইড দ্য রুলস ও এক্সেপশন, তাদের তো আরেকটু সময় লাগবে। তো 4 মাস আসলে মনে করি না বেশি সময় আন্ডার দ্য সার্কামস্টান্সেস। সো আশা করি, এবং আপনি আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা ভালো অ্যাপ্লিকেশন আছে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আপনার কলের জন্য, আশা করি আপনার উত্তর পেয়েছেন। চলে যাচ্ছি পরবর্তী কলার কাছে। হ্যালো হ্যালো হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম. What it is, I've applied for my husband before 9th of June. Can you hear me? Yes, I can, loud and clear. Okay, no problem. What it is, I've applied for my husband before 9th of June for FLR, for spouse. He's a student, but I'm swapping him for spouse visa. Yes. I've already given he's already given his fingerprint about 3 months ago, and he still hasn't heard. But his visa runs out in November. I just want to know, I mean, would anything happen or how it works? Because the way we've applied them, I'm not getting no information. So I just wanted to know if that would be a problem, because his visa runs in November, which already has. And how long would it take for us to get a reply from them? If you could tell me that, so I'll put the phone down. Okay, please do put the phone down, and hopefully you'll get your answer. Thank you so much. Thank you. The call before you, sister, was exactly or very similar call. It's about the delays with the UKBA. You have applied before 9th of July you meant, 2012, and obviously you will be considered under the previous rules. So it doesn't matter whether you applied really before the 9th of July or after. Everybody is subject to these delays, especially because of the huge change in the law on the 9th of July, and obviously lots of people try to get their applications in before the 9th of July. You've said you've done your fingerprints, your biometrics, which is a good sign. So you don't have anything to worry about there. And আর কি কিছু মিস করেছি? That's fine. Normally, recently what we have observed, actually, we've seen 6 months, 8 months it takes minimum to consider the application. But she does not need to worry about it, because already fingerprint, biometrics already complied. That's right. That's fine. That's absolutely right. I mean, students have been waiting for a year, over a year. The other thing that you asked, you were worried that your husband's visa will expire. Now there is under I think it's rule 3C or something. Don't quote me on the rule, but on the paragraph that I quoted, it automatically allows an extension when you have made an application by virtue of 3C or 3D. I think your husband's visa will be extended, so you do not need to worry about that. Until you get an answer, and if it's even if it's refused and you have a right of appeal, you can even do the appeal, and he will still have valid leave, so you don't need to worry about that. চলে যাচ্ছি আমরা পরবর্তী কলার কাছে। হ্যালো হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। হ্যাঁ, আমার দুটো কোশ্চেন আছে। জি বলুন। একটা হচ্ছে, আমি আসছি সেটেলমেন্ট ভিসা 2011 21 আগস্ট। জি। আমাকে দিছে 27 মাসের ভিসা, 27 মান্থ ভিসা দিছে। আমি ইনডিফিনিটের জন্য কত মাস পরে, 2 বছরের পরে না 38 মাসের মাথায় আমার অ্যাপ্লাই করতে হবে?
আপনি 24 মাস পরে করবেন। আপনি আসছিলেন কবে, কোন তারিখে আসছেন? 2011 এর 21st August 21st of August August আসছিলেন 2011 he came. ঠিক আছে, সো রাইট। একটা কোশ্চেন হচ্ছে আমার ভাগিনাকে আমি স্টুডেন্ট ভিসায় আনবো এবং 2007 এ এসএসসি পাস করছে, 2009 এ এইচএসসি পাস করছে। উনি এখন অনার্সে পড়তেছে বাংলাদেশে। এই 3 বছরের যে গ্যাপ, এই ব্রেক অফ স্টাডির জন্য কি আমি অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবো কিনা কলেজে, আর কি কি লাগে কলেজে, এটা একটু কাইন্ডলি একটু জানাবেন। আচ্ছা, কি স্টাডি করার জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে চাচ্ছেন? এখানে এমবিএ করার জন্য আছে। এমবিএ, জি ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে, পেয়েছি আমরা দুটো কোশ্চেন, আপনি ফোন রেখে দিতে পারেন, আমরা নিয়ে আলোচনা করছি। থ্যাংক ইউ। সো ফার্স্ট ওয়ান ওয়াজ 21st of August। উনি কোন দিন ইয়ে করতে হবে, কোন দিন অ্যাপ্লাই ফর ইনডেফিনিট লিভ? 21st of August 2011 he entered into the UK. So it is 24 months. 28 days before 24 months he can apply for indefinite leave to remain. Okay, so 24 months will be the appropriate time. Yes, so 2012 2013 আপনি হিসাব করে নেন 24 months, আপনি 28 দিন আগে থেকে you can make the application। আর পরবর্তী কোশ্চেন হলো গিয়ে ভাগ্নিকে স্টুডেন্ট হিসেবে আনবেন টু স্টাডি MBA, তো কি কি লাগবে বা আসতে পারবেন কিনা? ভাগ্নি আমার মনে হয় বলেছেন যে এখন ACCA করছেন। No, she did that in 2009. She's currently studying a degree in Bangladesh. So MBA এর জন্য আসতে চাচ্ছে নাকি? এখানে বিষয়টা হচ্ছে প্রথমে দেখতে হবে does she qualify to get admission in MBA course? Yes. Because she didn't become a graduate in Bangladesh, not yet. Right. She's continuing her study. Then পড়াশোনা করা যেত দেশো অত অনার্স পড়া তেন লাস্টে যেটা কইছেন যে স্টাডি গ্যাপ যেটা কইছেন, যেহেতু নেক্সটে আবার পড়া স্টার্ট করে লইছেন তো কন্টিনিউ করা, তাহলে স্টাডি গ্যাপটা তেন কোনো প্রবলেম হইতো না। নাম্বার 1। আর নাম্বার 2 হইলো এমবিএ কোর্সের লাগি তেন কোয়ালিফাই করুন কিনা, যে প্রপার এডুকেশনাল ইনস্টিটিউটের সাথে দেশ থেকে তেন কমিউনিকেট করবা। কমিউনিকেট করার পরে যে ইনস্টিটিউট তারা অ্যাকসেপ্ট করে যে তার কোর্সের জন্য অন দ্য বেসিস অফ প্রিভিয়াস এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড এটা কোয়ালিফাই করে যদি, এবং ইফ দে উইলিং টু ইস্যু হার এ কাস লেটার দেন শি ক্যান অ্যাপ্লাই। এখানে ওনার রিকোয়ারমেন্টস হচ্ছে, যেটা পয়েন্টের যে রিকোয়ারমেন্টসটা হচ্ছে এটাতে লাগবে ওনার 9 মান্থস, যদি ইনার লন্ডন হয় 9,000 পাউন্ড 9 মাসের জন্য, 1,000 পাউন্ড পার মান্থ, 9,000 পাউন্ড ওনার মানে রিকোয়ারমেন্টস হলো মেইনটেনেন্স, এক্সক্লুডিং দি ইউনিভার্সিটি অফ কলেজ ফিস। এ হচ্ছে রিকোয়ারমেন্টস। তো 28 ডেজ ব্যাংক স্টেটমেন্ট যেটা দরকার, থ্যাংক ইউ, এই অ্যামাউন্টটা থাকতে হবে আর কি। সব খুব স্পষ্টভাবে আপনি বলেছেন। দর্শক যিনি ফোন করেছিলেন আশা করি আপনার উত্তর পেয়েছেন। চলে এসেছি আবার একটা বিজ্ঞাপন বিরতির সময়তে, চলে যাবে ছোট্ট একটা বিরতিতে। আপনারা যাবেন না কোথাও, থাকবেন আমাদের সঙ্গে কিছুক্ষণের জন্য। থ্যাংক ইউ।